Hello friends, you are watching my YouTube channel Learn with Joy. Today we will see note making from section 3rd writing skill of 12th standard English new syllabus. What is meant by note making? Before that, I want to tell you, press the subscribe button, then press the bell icon and press the personalized. It means when I will upload the next video, you will get the notification of next video. That's why you do this process, and it's my humble request to you. Note making means noting down main points. It's very easy. It is something written down to help one's memory. And note making is done for three main reasons. First is to collect the main points or ideas in a text. Second one, to make it easier for us to remember and revise the main points. And third one, to collect those key ideas in our mind. There is a passage and we should collect the main points from that passage. So it is easier to remember for us. या इयत्ता 12वीच्या बदललेल्या सिलेबस मध्ये आणि पॅटर्न नुसार क्वेश्चन नंबर 2C मध्ये नोट मेकिंग साठी एक स्वतंत्र असा पॅसेज तुम्हाला दिलेला असतो आणि त्या पॅसेजवर तुम्हाला नोट मेकिंग करायची असते. ते 3 मार्कासाठी हा पॅसेज असतो, हा प्रश्न असतो. आणि ती नोट मेकिंग का करावी? तर हे पॉइंट्स एका ठिकाणी कलेक्ट आपण करत असतो, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला समजण्यासाठी सोपे जात असतं. नोट मेकिंगची टेक्निक काय आहे? व्हॉट इज द टेक्निक ऑफ नोट मेकिंग? रीड द गिवन पॅसेज कम्प्लीटली अँड क्विकली टू फाइंड आउट द मेन आयडियाज इन इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द पॅसेज केअरफुली. आपल्याला अगोदर पॅसेज वाचणं गरजेचं आहे. त्याच्यातले महत्त्वाचे मुद्दे, मेन आयडियाज आपल्याला अंडरलाइन करून घ्याव्या लागतील. नेक्स्ट अगेन गो बॅक टू द पॅसेज, रीड इट केअरफुली अँड फाइंड आउट द मेन पॉइंट्स. If it is not possible to you to read in the first attempt or to understand in the first attempt, then read second time. If it is possible, then read third time. It means third reading will help you to find out sub points and related information. Then your note making will be good and you will get good marks. Note making, there are 3 types. 3 प्रकार याचे असतात. त्या 3 प्रकारांपैकी कोणताही प्रकार परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो आणि म्हणून आपण क्वेश्चन केअरफुली वाचणं गरजेचं आहे. बऱ्याच वेळेस विद्यार्थी काय चुका करतात? ट्री डायग्राम काढायला लावलेला असेल असं समजून ट्री डायग्राम काढायला सुरुवात करतात, परंतु मेन पॉइंट्स तिथं सांगितलेले असतात आणि म्हणून त्यासाठी अगोदर आपल्याला क्वेश्चन्स काळजीपूर्वक वाचणं आवश्यक आहे. हे 3 टाइप्स कोणते आहेत? त्याच्यातला पहिला टाइप सिंपल नोट्स. नोटिंग डाउन मेन पॉइंट्स अँड सब पॉइंट्स और सपोर्टिंग डिटेल्स. वी कॅन राइट in this way. Title 1, main point. If there are sub points, then we can write sub points. If there are again sub points, then we can give
another numbers for another subpoints, then second main point, subpoints, and if another subpoints are there, then we can write subpoints. It means we can write main points in this way. Second type, tabular form. Such kind of question is also there. There is a passage is given there, and we should draw a table, and we should write different kinds of information in this table. So many times, near about 30 or 40% information is given in the table. या टेबलमध्ये काही वेळेस काही माहिती दिलेली असते आणि आपल्याला काही माहिती भरायची असते. ज्या ठिकाणी डॅश 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 दिलेला आहे तिथली माहिती आपल्याला भरायची आणि बाकी XYZ 2222 LML ही माहिती आपल्याला पुरवलेली आहे. उर्वरित माहिती फक्त आपल्याला भरायची असते आणि अशा पद्धतीने टॅब्युलर फॉर्म मध्ये सुद्धा हा क्वेश्चन विचारला जातो. थर्ड टाइप आहे ट्री डायग्राम. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना ही माहिती आहे, 9वी मध्ये 10वी मध्ये सुद्धा असं झालेलं आहे. अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स तुम्ही सोडवलेले आहेत. ट्री डायग्रामचं एक एक्झाम्पल आपण पाहूया. टायटल, त्यानंतर या ब्रांचेस ABC, PQR, LMN, XYZ. Again there are different branches. There are sub branches for ABC, F and G. Again sub branches of PQR, H and I. Again sub branches of LMN, J and K. And sub branches of XYZ, LM. If there are some examples are given, then we can write in this way. जर अशा पद्धतीने आपण ट्री डायग्राम काढला आणि मागे दाखवल्याप्रमाणे टेब्युलर फॉर्म मध्ये आपण माहिती भरली आणि त्याच्या अगोदरच्या स्लाइड मध्ये दाखवल्याप्रमाणे जर आपण मेन पॉइंट्स कलेक्ट केले, एका ठिकाणी लिहिले, तर निश्चितच आपल्याला या क्वेश्चन मध्ये 3 पैकी 3 मार्क्स मिळू शकतात. 3 आउट ऑफ 3. जर समजा आपल्या कुठल्याही प्रकारच्या ब्रांचेस चुकलेल्या नसतील, टॅब्युलर फॉर्म मध्ये सगळी माहिती भरलेली असेल किंवा मेन पॉइंट सगळे असतील, तर आपल्याला इथं आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकतात. आणि म्हणून ट्री डायग्राम, टॅब्युलर फॉर्म आणि मेन पॉइंट्स हे व्यवस्थित लिहायचे आहेत. हा क्वेश्चन सोडायचा नाही, अटेम्प्ट करायचाच आहे. समरी, नोट मेकिंग हे क्वेश्चन सोडायचे नाहीत. काही स्टेप्स आहेत नोट मेकिंगच्या. रीड द पॅसेज वन्स और ट्वाइस. इट इज डिपेंड ऑन युअर अंडरस्टँडिंग. तुम्हाला कितपत अंडरस्टँडिंग झालं याच्यावर ते डिपेंड करतं की एकदा वाचावं लागेल, दोनदा वाचावं लागेल की तीनदा वाचावं लागेल. अंडरलाइन द इन्फॉर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस और स्टेटमेंट्स. जेव्हा तुम्ही वाचत असतात तेव्हाच तुम्हाला जे महत्त्वाचे वाक्य वाटतील, महत्त्वाचे स्टेटमेंट वाचतील, त्याच्या खाली अंडरलाइन करा. थर्ड, ट्राय टू फाइंड आउट द ऑर्गनायझेशन्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन अ लॉजिकल ऑर्डर. एका लॉजिकल ऑर्डरमध्ये सगळ्या इन्फॉर्मेशन किंवा ऑर्गनायझेशन त्या ठेवा. प्रेझेंट देम इन द फॉर्म ऑफ मेन पॉइंट्स अँड सब पॉइंट्स और सपोर्टिंग डिटेल. जस्ट आय told you in the second or third or fourth slide. Do not forget to mention the important examples and illustrations. जर महत्त्वाची एक्झाम्पल्स असतील, इलस्ट्रेशन्स असतील, तर ते मेन्शन करायला विसरू नका, कारण ती महत्त्वाची असतात. आणि याला कव्हरिंग ऑल पॉइंट्स याला सुद्धा मार्क असतात आणि म्हणून आपल्याला ऑल पॉइंट्स कव्हर करणं गरजेचं असतं. अवॉइड होल सेंटेन्स. लुक फॉर कीवर्ड्स अँड फ्रेजेस. पूर्ण वाक्य लिहायचं अवॉइड करा. जे काही कीवर्ड्स असतील तेवढेच या ठिकाणी नमूद करा, लिहा. निश्चितच मला आशा वाटते की आपल्याला
हा व्हिडिओ आवडला असेल, नोट मेकिंगबद्दलची माहिती आपल्याला समजली असेल, अँड दॅट्स वाय आय एम थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.